So where do we start? Like mutual funds, that is also a genuine question. Like ಯಾರಿಗೂ ಏನು ಫೈನಾನ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋರಿಗೆ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್, ಡು ಯು ಥಿಂಕ್ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ಸ್ ಅದು ಬೆಟರಾ, ಸ್ಟಾಕ್ಸ್ ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾ? Actually, I will take a step back even from stocks and mutual funds. Let's assume there is a person who is just graduating from college, first job, first ಸಂಬಳ. ಓಕೆ, ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ ಸ್ಟಾಕ್ಗೆಲ್ಲ ಹೋಗೋ ಬದಲು ಡೆವಲಪ್ ದಿ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಆಫ್ ಸೇವಿಂಗ್ ಸಮ್ ಮನಿ. ಎಷ್ಟೇ ಅಮೌಂಟ್ ಇರ್ಬೋದು, 500 ರೂಪಾಯಿ ಇರ್ಬೋದು, 1000 ರೂಪಾಯಿ ಇರ್ಬೋದು, 200 ರೂಪಾಯಿ ಇರ್ಬೋದು, ಎಷ್ಟೇ ಇರಲಿ, ಅದನ್ನು ರೆಗ್ಯುಲರಾಗಿ ನೀವು ಒಂದು ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಏನೇ ಆಗಲಿ ಇಷ್ಟು ಇರಲೇಬೇಕು ನನ್ನ ಅಕೌಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಅಂತ ಒಂದು ಸೇವಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಯು ಶುಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದೇರ್. ಸೊ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಇವಾಗ ಸೇವಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅ ವೆರಿ ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಥಿಂಗ್, ಬಟ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್. ನೀವು ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ತಿಂಗಳು, ಮೇ ಬಿ 10 months, 12 months, 15 months, ಎವ್ರಿ ಮಂತ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಎಷ್ಟು ಸೇವ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಅಂತ ನೀವು ಒಂದು ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದೆನ್ ಇಂಟರ್ನಲಿ ಒಂದು ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಥರ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಇಸ್ ದ ಕೀ ಟು ಮೇಕಿಂಗ್ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಸ್. ಸೊ ಯು ಫಸ್ಟ್ ಟ್ರೈನ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಟು ದ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಆಫ್ ಸೇವಿಂಗ್. ಇಟ್ ಕುಡ್ ಬಿ ಅ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್, FD, ವಾಟ್ ಎವರ್, ದಟ್ಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಸಿಂಪ್ಲೆಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ದಟ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. And once you do that, I think you should start thinking about mutual funds. So that is step 0, step 1 of developing the habit of saving. Okay. So first is the habit. Next is once the habit alla band mele there is a starting point. So can we now address the starting point as to how to navigate through the ocean of stocks and probably little waves in between, which is a mutual fund? Yeah. So actually mutual fund is not a little wave, it is the big thing. So wealth creation, risk anta bandaga they are not riding the wave solely. So mutual fund is basically a vehicle for investments, for wealth creation in the long term. Correct. So you can pick any, nan prakara, any large cap mutual fund, right, or any index fund. ನೀವು ಜಾಸ್ತಿ large cap ಅಂದ್ರೆ ಏನು? So basically every company ಒಂದು ಸೈಜ್ ಮೇಲೆ ಡಿಟರ್ಮಿನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೈಜ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಅದ್ರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ಅಂತ. ಇವಾಗ ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ಆಗಲಿ, TCS ಆಗಲಿ, ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ ರಿಯಲಿ ಬಿಗ್ ಕಂಪ್ನೀಸ್ ಅರ್ನಿಂಗ್, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ವೆರಿ ಸ್ಟಡಿ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಆಫ್ ರೆವೆನ್ಯೂ, ಆ್ಯಂಡ್ ಅದಕ್ಕೊಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಸೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ, ರೈಟ್? ಇವತ್ತು I think TCS is roughly about 2.5 lakh crore or thereabouts. I could be wrong, but thereabouts, right? So that's considered a large cap company. So ivattu neevu, let's say you decide to buy TCS, you want to be the owner of TCS. How much money should you pay to acquire TCS 100%? You need to have 2.5 lakh crore or 3 lakh crore or whatever, right? So that is the market cap of TCS. So the larger the market cap, the companies are considered large cap. ಇದನ್ನೇ ಬ್ಲೂ ಚಿಪ್ ಸ್ಟಾಕ್ಸ್ ಅಂತಲೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ why the name blue chip? Actually ಅದಕ್ಕೆ there is some casino story to it. I don't recollect the exact story, but yeah, so all large cap companies, steady reliable companies in stock markets are called blue chip stocks. So blue chips are safer. See, nothing is safe in stock markets. Elladukku volatility irutte, elladrallu there is a risk of losing money, but relatively these companies have some sort of predictability in terms of revenue, in terms of their expenses. So the management is established. So that's why you're in better hands and on confidence. Better hands relatively. So ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಕಂಪನಿ ಅಲ್ಲ, ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ರೆಪ್ಯೂಟೆಡ್, ತುಂಬಾ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಇದ್ದಾರೆ, process ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, large cap ಇದೆ. So these are few features of correct. So let's assume I'm a person investing in several of these large cap companies. Okay. Through I will be, let's say in this room 4 ಜನ ಇದ್ದೀವಿ, ಎಲ್ಲರೂ ನನಗೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ದೇ ಸೇ ಯು ನೋ ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಸ್ ಬೆಟರ್ ದೆನ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಅಸ್, ಸೊ ನೀವು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಬದಲು, ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಟೇಕ್ ಆಲ್ ಯೋರ್ ಮನಿ, ಪೂಲ್ ದಟ್ ಮನಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಲಾರ್ಜ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಕಂಪ್ನೀಸ್.
ದೆನ್ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲಿ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಐ ಆಮ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಆಸ್ ಅ ಫಂಡ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಆಮ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಸ್ ಆನ್ ಆಲ್ ಯೋರ್ ಬಿಹಾವ್ಸ್. ರಿಟರ್ನ್ ಬಂದಿದ್ದು ಐ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಅವೇ ಪಾಸ್ ಇಟ್ ಆನ್ ಟು ಯು ಪೀಪಲ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಇನ್ ಅ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ರೋಲ್ ಆಫ್ ದ ಪರ್ಸನ್ ಮ್ಯಾನೇಜಿಂಗ್ ದ ಮನಿ ಅವ್ರನ್ನ ಫಂಡ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ನಾನು ಏನು ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಅಂದರೆ ಯಾರಾದರೆ ಈಗ ಹೊಸದಾಗಿ ಶುರು ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಪಿಕ್ ಎನಿ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ ವಿಚ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಇನ್ ಅ ಲಾರ್ಜ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಸೇವಿಂಗ್ ಇನ್ ದಟ್ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ ಆನ್ ಅ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಬೇಸಿಸ್ ಎವ್ರಿ ಮಂತ್. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಗುಡ್ ಎನಫ್ for any beginner. So step 0, just rewinding back, step 0, develop the habit of saving regularly. It could be a savings bank account, ಅಥವಾ ನಿಮ್ಗೆ ಎಫ್ ಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಎಫ್ ಡಿ ಏನಾದರೂ ಇರಲಿ, ಆರ್ ಡಿ ಏನಾದರೂ ಇರಲಿ. ಬಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ 0 ನೀವೊಂದು ರೆಗ್ಯುಲರಾಗಿ ಸೇವ್ ಮಾಡೋ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಆ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿ ಓಕೆ ಇನ್ನು ನನಗೆ ಈ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಬಂದಿದೆ, ಎವ್ರಿ ಮಂತ್ ಏನೇ ಆಗಲಿ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ನ ಪ್ರಯಾರಿಟೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಓವರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅಂತ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಬಂದಮೇಲೆ ಒಂದು ಲಾರ್ಜ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ ಪಿಕ್ ಮಾಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಎವ್ರಿ ಮಂತ್ ಏನೇ ಆಗಲಿ ಇಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ನಾನು ಸೇವ್ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ಸೊ ಇದು ನೀವು ಸಸ್ಟೈನ್ಡ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಫಾರ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ 15-20 years ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ 20 years ಯು ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಇರ್ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಮೌಂಟ್ ದಟ್ ಯು ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಒಂದು ಸೈಜಬಲ್ ಇನ್ಕಮ್, ಒಂದು ಸೈಜಬಲ್ ಕಾರ್ಪಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. Crazy. That can also come in handy. Makal education, retirement, or whatever. So it's a big corpus that you're sitting on. Large cap mutual fund explanation ಗೆ thanks. Now the opposite. What is a small cap andre? Superficial level ಅಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಆಗಿರುತ್ತೆ. It's the opposite of large cap, but still want to hear from you. Same. ನೀವು ಹೇಳ್ದಂಗೆನೆ nothing complicated. Small cap company is a company which has a smaller market capitalization ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಐ ವಾಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ನೀವು ಇವಾಗ ಟಿ ಸಿ ಎಸ್ ತೊಗೊಬೇಕು ಅಂದರೆ ಲೈಕ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಬಿ ಅನ್ ಆಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಓನರ್, ನೀವು ಅಷ್ಟು ಪೇ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಅದೇ ಇವಾಗ ಲೆಟ್ಸೇ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಬೈ XYZ ಕಂಪನಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು 1000 crores ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ 1000 crores ಇಸ್ ಅ ರಿಲೇಟಿವ್ಲಿ ಸ್ಮಾಲರ್ ಸಮ್ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು ಅ ಲಾರ್ಜ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಕಂಪನಿ, ರೈಟ್? ಸೊ ದೀಸ್ ಕಂಪ್ನೀಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಇನ್ ಸೈಜ್ in terms of market cap, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಸ್ಮಾಲ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಕಂಪನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಸ್ಮಾಲರ್ ದ ಕ್ಯಾಪ್, is it also that risk, relatability and in terms of ಅದೇ ಅವ್ರ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡು ಅಲ್ಲೂ ಸ್ವಲ್ಪ ರಿಸ್ಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತನಾ? ಸ್ಮಾಲ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಕಂಪ್ನಿ ಯೂಶಲಿ ಆರ್ ಯಂಗ್ ಕಂಪ್ನೀಸ್, ಗ್ರೋಯಿಂಗ್ ಕಂಪ್ನೀಸ್. ದೀಸ್ ಆರ್ ರಿಲೇಟಿವ್ಲಿ ಸ್ಮಾಲರ್ ರೆವೆನ್ಯೂ ಸ್ಟ್ರೀಮ್, ಸ್ಮಾಲರ್ ಪ್ರಾಫಿಟಬಿಲಿಟಿ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಲ್ಸೋ ಡಸ್ ಇಟ್ ಮೀನ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಕ್ಯಾಪಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಬ್ಯಾರಿಯರು ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತನಾ? ಇಲ್ಲ, ನೀವು ಎಂಟ್ರಿ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ ಅಂತ ನೋಡೋಂಗಿದ್ರೆ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಎಂಟ್ರಿ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ ಥರ ಏನಿರಲ್ಲ. ಹಾಂ, ನಾನು ಇವತ್ತು ಇಫ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಬೈ 1 share of TCS, I can buy 1 share of a small cap company also, I can buy 1 share of Titan, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ತೊಗೊಬೋದು. ಸೊ there is no entry barrier as such. But small cap companies, the perception is that young companies, growing companies, younger processes ಅಷ್ಟು ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿರಲ್ಲ. ಸೊ ರಿಸ್ಕಿನೆಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ತುಂಬ ಆಪ್ರೇಟರ್ಸ್ ಕೂಡ ದೇ ಆಪ್ರೇಟ್ ಆನ್ ದಿ ಸ್ಟಾಕ್ಸ್. ಆಪ್ರೇಟರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಬೇಸಿಕ್ಲಿ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲಿ ಪಂಪಿಂಗ್ ಅಪ್ ದ ಸ್ಟಾಕ್ ಪ್ರೈಸ್ ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ. ಸ್ಕ್ಯಾಮ್ 1992 ಹಾಂ, ಸೊ ಹೌದು. ರಿಯಾಲಿಟಿನಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯನಾ ಇವತ್ತಿಗೆ 2024 ಕಾರ್ತಿಕ್? ಇಲ್ಲ, 1992 ಸ್ಕ್ಯಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಹರ್ಷದ್ ಮೆಹ್ತಾ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿತ್ತು, ದೋಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಬಿಕಾಸ್ ಅವರು ಐ ಥಿಂಕ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಟ್ರಿ ಲೂಪ್ ಹೋಲ್ಸ್ನ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅವ್ರ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಿಗೆ ಬಳಸ್ಕೊಂಡ್ರು. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅದು ಆ ಥರ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಸ್ಕ್ಯಾಮ್ಸ್ ರೆಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಬಟ್ ಹಂಗೆ ಐ ಮೀನ್ ದಟ್ ಸೆಡ್ ಆನ್ ಅ ಡೇ-ಟು-ಡೇ ಬೇಸಿಸ್ ವಿ ಕೀಪ್ ಸೀಯಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸ್ಕ್ಯಾಮ್ಸ್. ಬಟ್ ಈ ಸ್ಕ್ಯಾಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಟುಡೇ, ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ದೆರ್ ಇಸ್ ಅ ರೆಗ್ಯುಲೇಟ್ರಿ ಲೂಪ್ ಹೋಲ್, ಆ ಥರದಕ್ಕಲ್ಲ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಹೌ ಗಲಿಬಲ್ ಪೀಪಲ್ ಆರ್. ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ಈ ರೀಸೆಂಟ್ ಫೆಡೆಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ಯಾಮ್ ಒಂದು ಆಗ್ತಾಯಿದೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು. ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಪಾರ್ಸಲ್ ಬಂದಿದೆ, ನಿಮ್ಮದು ಪಾರ್ಸಲ್ನಲ್ಲೇನೋ ಇಲ್ಲೀಗಲ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಯು ಆರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪೇ ಸಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಚ್ ಅಮೌಂಟ್ ಅಂತ ದೇ ಡೂ ಅನ್ ಎಲಾಬ್ರೇಟ್ ಸೆಟ್. ಇದೇ ಥರ ಒಂದು ಸ್ಟುಡಿಯೋನಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಥರ ರೆಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಮಾಡಿ ವಿಡಿಯೋ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ
They, it's a big scam. It's a very, very big scam. ಫೋನಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ವಿ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಇದು ಫುಲ್ ಫ್ಲೆಜ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋನಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಥರ ಡ್ರೆಸ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ನೀವು ವಿಡಿಯೋ ಕಾಲ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ಅ ಪ್ರಾಪರ್ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್. ಮುಂಬೈನಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಥರ ಅಥವಾ ಅಹಮದಾಬಾದ್ನಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಥರ, ಬಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಪ್ರಾಪರ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋ. ಆ್ಯಂಡ್ ಜನರಿಗೆ ಗಾಬರಿ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ದೇ ಗಿವನ್ ಟು ದ್ಯಾಟ್. So this is not exactly a stock market scam. Scam in 2024. So, yeah, exactly. These are scams where the scamsters leverage on person's gullibility.